तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः रजः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावो हजज्ञिरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं यदूरूपादा उच्येते बाहुराजन्यः कृतः ऊरोदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोत्सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशस्रोत्रादु तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विजित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताजहार चक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्च दस्रः तमेवं विद्वान् इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनागम् महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाः विश्वकर्मणवर्तताधि तस्य त्वष्टाविदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं नमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विजित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन्ते धाता पुरस्ताद्यमुदाधार चक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्च दस्रः तमेवं विद्वान् अमृतैः भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ॐ न कर्मणा न प्रजया धनेन च नैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहायां बिभ्राजते तज्जतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थात् सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दह्रं हि पापं परमेश्वरबोधं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यस्थं तत्रापि दह्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं लोकशङ्करम्
गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ यावतीर्वै देवतास्ताः सर्वा वेदविधिब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो विद्वेभ्यो दिवे दिवे नमस्कर्यान्नाश्लीलङ्कीर्तयेत्। यावतीर्वै देवतास्ताः सर्व वेदविधिब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणे वेदविद्यो दिवे दिवे नमस्कुरि ना श्रीलङ्कीर्तयेता एव प्रीणाति विप्रौघदर्शनात् शन्नो मित्रस्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। హలో ఇంకా కొంచెం సౌండ్ పెంచగలరు. హలో 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 యాగశాలకు వెళ్దామండి. పూర్ణాహుతి యాగశాలకు. ఓం భద్రం కర్ణేభిశృణుయామ देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेव उद्भवमस्ति द्रविणं सवर्चसं स्वेधामृतो जरगंడి वचनम्। హలో అయ్యా మైకు ఇంకా కొంచెం సౌండ్ పెంచాలి. కార్డ్లెస్ మైకులు దయచేసి ఇంకా సౌండ్ పెంచాలి. కార్డ్లెస్ మైకులు. హలో ఇలా వచ్చేసేది. ఇలా ओम आचम्य प्राणानायम्य केशव पूर्वोच्चरित एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्री परमेश्वर मुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं कृतस्य चंडी महायागांगत्वेन भद्रद्रव्यदां पूर्णाहुतिं होष्ये। ओम अदितेनु मन्यस्व अनुमतेनु मन्यस्व सरस्वतेनु मन्यस्व देवसवितः प्रसूव द्वादश गृहीतेनाज्येन सृचं पूरयित्वा
एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव दश एकादश द्वादश ॐ मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानर यजातमग्निं कविं सम्राजमतिथिं जनानामासन्नापात्रं जनयन्त देवाः ॐ सप्तते अग्ने समिधः सप्त जिह्वा सप्त ऋषय सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ते तयो नीरापृणस्वाघृतेन स्वाहा। ईश्वर भगवान की जय। ओम अभिवस्त्रा सुवसनान्यर हितेनो सुधुघा अभिचन्द्राभर्तवे नो हिरण्याभ्यश्वान्रथिनो देवसोमा ॐ युं वस्त्राणि पेवसा वसाथे युवो रच्छद्रामन्तवो हसर्गाः अवातिरतमनृतानि विश्वऋतेन मित्रा वरुणा सचेते ॐ सुमङ्गलीरियं वधूरिमागुं समेत पश्यता सौभाग्यमस्यै दत्त्वायाधास्तं विपरेतना ॐ या गुङ्गूर्यासिनी वालीया राकाया सरस्वती इन्द्राणे मह्वहूतये वर्णानीं स्वस्तये ॐ अहिरिव भोगैः पर्येदि बाहुं यायाहेतिं परिबाधमानः हस्तघ्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमातु सम्परिपातु विश्वतः ॐ पुष्पावतेः प्रसोमतेः फलिनीरफला उत अश्वा इव सदित्वरेर्वेरुधः पारयिष्णवः ॐ ओषधयः संवदन्ते सोमेन राहराज्ञा यस्मै करोति ब्राह्मणः तगुराजन् पारयामसे ॐ या फलिनीर्या अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वगुंहसः ॐ ओषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा यस्मै करोति ब्राह्मणः तगुराजन् पारयामसे ॐ या जाता ओषधयो देवेभ्यः त्रियुगं पुरा मन्दानि बभ्रूणा महगुंशतन्धामानि सप्त च ॐ हिरण्यवर्णा सुवर्णरजतस्रजाम् चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयङ्गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषताम् कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्राज्वलन्ते तृप्तां तर्पयन्ते पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम् ॐ यशसाज्वलं पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः
प्रतिष्ठति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य शङ्खमा एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैर्विनाशनं सर्वस्वरू माता की जय दुर्गा माता की जय हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर ओम अदितेन्व मग्गुस्थाः अनुमतेन्व मग्गुस्थाः सरस्वतेन्व मग्गुस्थाः देवसविदः प्रासावीः सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमे नो भूयि ते नम उक्तिं विधेमा ఉన్నది ఉన్నది పళ్ళు 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 स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददाति दारिद्र्यदुःखभयहारिणिकात्मन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं ददाति मथुर्योऽसानीति एकधा ब्रह्मण उपहरति एकदैवयजमानायस्तेजो दधाति संसृष्टं उभयं नित्यश्रीरस्तु नित्यमङ्गलानि भवन्तु संततं श्रीरस्तु समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु जय जय ओम विष्णु श्रीमान् भव ब्रह्मायुरायुर्भव इमे श्रिये पद्महस्ते सुमन् दीर्घमायुः भारती पदभूषणं भारती पदमारूढं तीर्थमाश्रये सम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्त तत्त्वज्ञं विधुशेखर भारती या
ॐ ममाग्ने वर्चो विहवेश्वस्तु वयं त्वेन्धान तनुवं पुषेम मह्यन्नमन्तां प्रदिशश्च तस्रस्त्वया चक्षे नाजयेम देवा विहे सन्तु सर्वेन्द्रावन्तो मत्तो हेलो मयि देवाद्रमायन्ता मय्याशि मय देवहो दैव्या होता रावणे मयानि हव्य कोदिः सत्या मनसो मे अस्तु ये नो मानिगाङ्गतमच्छन विश्वे देवासो हेलो 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 check. ददब्धो गोपाः परिपाहिनस्त्वम् यन्दो निगुतः पुनस्ते महिषाः चित्तं प्रबुधा विनेशत धाता धातॄणां भुवनस्य यस्तदर्देवगुं सवितारमभिमादिशाहम् इमं यज्ञमश्विनो बृहस्पतिर्देवाः पान्दो यजमानम् रुव्यजानो महिषः शर्म यकंसदस्मिन् हवे पुरुहोतः पुरुक्षो सन प्रजायै हर्यश्वमृडये మేళం ఆపండి మేళం ఆపండి మేళం ఆపండి మేళం ఆపండి ఆపండి ఓం భద్రం కర్ణేభిः శృణుయామ దేవాః భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాः స్థిరైరంగైः స్తుష్టువాగుంసస్తనోభిः क्षेम देवहितायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. భారతదేశంలో ప్రప్రథమంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బ్రాహ్మణ జాతి సమున్నతి కోసం, బ్రాహ్మణ జాతి శ్రేయస్సు కోసం ప్రప్రథమంగా నిర్మితమైనటువంటి బ్రాహ్మణ సదన భవనాన్ని నిర్మించినటువంటి ధార్మికులు, నిత్య బ్రాహ్మణ సేవా తత్పరులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యుల్ని ఈ ఉద్ఘాటన చేయవలసిందిగా బ్రాహ్మణ తరఫున ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఓం ధ్రువందే రాజా ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః ధ్రువంద ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయత ధ్రువం విజయోస్తు దిగ్విజయోస్తు. ఓం యా ఫలనీర్యా అఫలా అపుష్పాయాశ్చ పుష్పిణీః బృహస్పతి ప్రదోతా తానో వంచన్త్వగుంహసః. ఓం ఏ భూత ప్రచరంతి నివానః కంబలిమిచ్చంతో విగతస్య ప్రేష్యాః తేభ్యో బలిం పుష్టికామో హరామి పుష్టిం పుష్టిపతిర్దధాతో. ద్వారో దేవీరన్వస్య విశ్వే వ్రతే అగ్నేః ఉరవ్యగోధాన్నః పద్యమాః. ద్వారశ్రియై నమః సమీపరక్తవర్ణాలంకృత కూష్మాండబలిం సమర్పయామి. కూష్మాండరూపో భూతేశః భూతేభ్యః పరిరక్షతో సర్వేషాం దృష్టాం చక్షుర్బద్ధాతి కేశः
क्षोहनो बलगहनो वैष्णवान् खनामीदमहं तं बलगमुद्दपामि यन्नस्समानो यमसमानो निजघानेदमेन मधरं करोमि यो नः यत्रेण छन्दसावपाठो बलमत्र सम्राडस्य गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमो ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मदान ॐ ताविद्महे धवच्छायैः मुखैस्त्रेक्षणैः युक्ताविन्दुनिबद्धरत्नमकुटां तत्त्वार्थवरुणात्मिकां गायत्रीं वरदाभयाङ्कुशकशाः शुभ्रं कपालं शङ्खं चक्रमथारविन्दयुगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे यो देवस्सवितास्माकं వేద పండితులందరూ రావాలి దయచేసి యాగశాల प्रेरयेत्तस्य यद्भर्गस्तद्वरेण्यमुपास्महे యాగశాలలో ఉన్న వేద పండితులు రండి వేద పండితులందరూ వచ్చేయాలి దయచేసి వేద పండితులందరూ రావాలి ज्योतिष्पतेन त्वा साधयामि ज्योतिष्कृतं त्वा साधयामि ज्योतिर्विदं त्वा साधयामि भास्वतेन त्वा साधयामि ज्वलन्तेन त्वा साधयामि मल्मला भवन्तेन त्वा साधयामि दीप्यमानान् त्वा సాదయామి యదస్రాన్ साधयामि बृहज्योतिषं त्वा साधयामि बोधयम् कर्मसाख्येश्च विघ्नगतो यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत्तं सुस्थिरो भव दीपाय नमः ज्योतिर्विदं त्वा साधयामि भास्वतीं त्वा साधयामि ज्वलन्तीं त्वा साधयामि मल्मला साधयामि दीप्यमानां त्वा साधयामि रोचमानां त्वा साधयामि शान्ता साधयामि बृहज्योतिषं बोधयन्तीं त्वा साधयामि जागृतिं त्वा साधयामि वदन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्यो दिवे नमस्कुर्यान्नास्तिलङ्गे देवता एव देवता प्रीणाति गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजो छन्दो अस्तद्विपदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहस्रशीर्षा ఓం మమాగ్నే
वर्चो विहवेश्वस्तु वयन्त्वेन्धानास्तनुपम्बुषेम ह्यन्नमन्ताम् प्रतिशश्चतस्रस्त्याध्यक्षेण पृतनाजयेम मम देवा विहवे నిర్మాణానికి అయ్యే మొత్తం ఖర్చులో గరిష్టంగా 75% బ్రాహ్మణ పరిషత్తు భరిస్తున్నది. మిగిలింది దాతలు స్థానిక బ్రాహ్మణ సమాజం భరిస్తోంది. శంకర విజయన్ గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ పవిత్ర ప్రాంగణంలో పూర్ణ కుంభ స్వాగతాన్ని అందుకొని పూర్ణాహుతిలో పాల్గొని వేద పండితుల వేదాశీర్వచనాల మధ్య వేద మంత్రోచ్చారణల మధ్య వేదికపైకి వేంచేస్తూ ఉన్నారు. ఎందరో ప్రజాప్రతినిధులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటూ ఉన్నారు. రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మౌలిక సదుపాయాల సంస్థ చైర్మన్గా సేవలు చేస్తున్న రావుల శ్రీధర్ రెడ్డి గారికి స్వాగతం. తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రులు గౌరవనీయులైన శ్రీమతి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు వేదికపైకి వేంచేస్తున్నారు. వారికి స్వాగతం పలుకుతోంది ఈ వేదిక. మనం చిన్నప్పుడు సాంఘిక శాస్త్రం పుస్తకాల్లో చదువుకున్నాం గ్రీకు మెసొపటోమియా నాగరికత, సింధు నాగరికత అని. గ్రీకు మెసొపటోమియా నాగరికతల ఛాయలు పుస్తకాలకు పరిమితమైతే మన సింధు నాగరికత ఇప్పటికీ అప్పటికీ అంటే అపౌరుషయాలుగా మనం భావించే చతుర్వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, సంహితలు, వాటి ఆధారంగా వ్యాసప్రోక్తమైన అష్టాదశ పురాణాలు అన్నిట్లో కూడా చెప్పేది ఒకటే, సర్వజన హితంగా, లోక రక్షణ కారకంగా, జగత్ కళ్యాణ ప్రేరకంగా కార్యక్రమాలు నిర్వహించమంటోంది. సంగచ్చద్వం సంవదద్వం సంవో మనాంచి జానతం అన్న దేవాభాగం యథాపూర్వే సంజానానాం ఉపాసతే సమనో మంత్ర సమితి సమాని సమానం మనః సహ చిత్తమేషాం. అందరం మంచి ఆలోచించాలి, అందరికీ మంచి కలగాలన్న కాంక్షతో ముందుకు సాగాలి. అదిగో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని యావత్ భారతదేశంలోనే అగ్రగామిగా నిలిపేందుకు అనవరతం కృషి చేస్తోన్న నిత్య వినూత్న ఆలోచన పథంలో నడుస్తోన్న దార్శనిక ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు పీఠాధిపతులతో కలిసి వెంచేస్తున్న తరుణం బహుశా అత్యంత ప్రశస్తమైంది, పవిత్రమైంది. ఇది కేవలం చూసువారికి కన్నుల పండుగే కాదు, ఆలోచించే వారికి ఇది మన పూర్వక పర్వంగా కూడా ఉంది. గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారికి వేదిక స్వాగతం పలుకుతోంది. ముఖ్యమంత్రి గారితో పాటు వేదికపైకి వేంచేస్తున్న పెద్దలు ఆనరబుల్ సీఎం గారు, ఎండోమెంట్ మినిస్టర్ గారు, విద్యాశాఖ మంత్రులు, బ్రాహ్మణ పరిషత్ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ కెవి రమణాచారి గారు, ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్సీ షంబీపూర్ రాజు గారు, ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్యే వి సతీష్ గారు, ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్యే గవర్నమెంట్ విప్ అరకెపూడి గాంధీ గారు, ఆనరబుల్ మేయర్ విజయలక్ష్మి గారు, ఆనరబుల్ ఎంపీ రంజిత్ రెడ్డి గారు, ఎమ్మెల్సీ మహేందర్ రెడ్డి గారు, ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్సీ సురభి వాణిదేవి గారు, ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్సీ ఏవిఎన్ రెడ్డి గారు, ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్సీ దేశవర్ శ్రీనివాస్ గారు ఇప్పటికే వేంచేస్తున్నారు. అలాగే పెద్దలు సముద్రాడు వేణుగోపాలాచారి గారు, స్థానిక కార్పొరేటర్ గంగాధర్ రెడ్డి గారు, ఇక బ్రాహ్మణ పరిషత్ ప్రతినిధులు పెద్దలు వనం జ్వాలా నరసింహారావు గారు, చీఫ్ సెక్రటరీ శాంతికుమారి గారు, కెప్టెన్ లక్ష్మణరావు గారు వేంచేసి ఉన్నారు. డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ రంగారెడ్డి హరీష్ గారు,
పెద్దలు ముత్యయ్య శర్మ గారు, పురాణ సతీష్ గారు, బోర్పట్ల హనుమంత్ శర్మ గారు, అష్టకాల రామ్మోహన్ గారు, భద్రకాళి శేష్ గారు, జోషి గోపాల శర్మ గారు, సుమలత గారు, వెంకటరమణ శర్మ గారు, దర్శనం, సువర్ణ సులోచన గారు, టీకే శ్రీదేవి గారు, అనిల్ కుమార్ గారు, అందరికీ స్వాగతం పలుకుతుంది వేదిక. I request Rajiv Sharma sir onto dais, please. I also request Anurag Sharma sir also onto dais. వేదిక పైన పెద్దలు ఆహ్వానిస్తున్నారు పెద్దల్ని. విప్రహిత విశ్వహితంగా మలచిన ముఖ్యమంత్రి గారి కళను, ముఖ్యమంత్రి గారి కళను ఆశీర్వదించేందుకు వేంచేసిన వివిధ పీఠాధీశులకి ఈ వేదిక సభక్తికంగా స్వాగతం పలుకుతోంది. ఎందరో పీఠాధిపతులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా, దేశవ్యాప్తంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు వేంచేసి ఉన్నారు. వారికి స్వాగతం. పుష్పగిరి శ్రీ శారదా చంద్రమౌళీశ్వర స్వామివారు, మంత్రాలయం శ్రీ రాఘవేంద్ర మఠం సుబుధేంద్ర తీర్థస్వామి వారు, విశాఖ శ్రీ శారదాపీఠం శ్రీ 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 స్వరూపానందేంద్ర మహాస్వామి, శ్రీ స్వాత్మానంద స్వామివారులు, మెదక్ రంగంపేట సరస్వతీ పీఠం గురు మదనానంద స్వామివారు, విద్యారణ్య మహాసంస్థానం హంపి విద్యారణ్య భారతీ స్వామివారు, జగన్నాథ స్వామి మఠం సీతారామ వ్రతధర్ జియర్ స్వామివారు, ధర్మపురి శ్రీపీఠం సచ్చిదానంద సరస్వతి మహాస్వామి వారు వారికి స్వాగతం పలుకుతూ చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి ఇంకా ఎందరో పెద్దలు వేంచేసి ఉన్నారు. వేద పండితులు దయచేసి వేదికకి ఎడం వైపు కొందరు, కుడివైపు కొందరు నిలబడి ఉండాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎవరైతే రాష్ట్రం నలుమూల నుంచి వచ్చినటువంటి వేద పండితులు ఉన్నారో ఆ వేద పండితుల్ని ఒక 25 మందిని పైకి అలో చేయాల్సిందిగా సెక్యూరిటీ వాళ్ళని ప్రార్థిస్తున్నాము. వచ్చారా? ఇంకా రావాలి. వేద పండితుల్ని ఒక 20 మందిని దయచేసి వేదికపైకి పంపించాల్సిందిగా మీరు చెప్పండి. I request the police officers concerned, security officers concerned, నిర్వాహకుల యొక్క విజ్ఞప్తి మేరకు 10 మంది వేద పండితులు వేదికకి కుడివైపున, మరొక 10 మంది వేదిక ఎడమవైపున ఉండాలి. వారు వేదాశీర్వచన కార్యక్రమాన్ని మనం శుభారంభం చేసుకుంటాం గనక ఐ రిక్వెస్ట్ కన్సర్న్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్స్ అండ్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ టు అలో. హంపి పీఠాధిపతి విద్యారణ్య భారతీ స్వామి, ఇద్దరు స్వాములు దారిలో ఎక్కడో ఆగి ఉన్నారు. కైండ్లీ వాలంటీర్స్, బ్రాహ్మణ పరిషత్ బాధ్యులు లేదా పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కైండ్లీ గైడ్ దెమ్ అండ్ సీ దట్ దే టేక్ దేర్ సీట్ ఆన్ ద డయాస్ ప్లీజ్. తుని సచ్చిదానంద సరస్వతి స్వామి వారు కూడా వేద పండితులు ఐఎన్పిఆర్ కార్డ్లెస్ మైక్ ఎడం వైపు కుడివైపు. అయ్యా పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి మరొకసారి విజ్ఞప్తి, ఎవరైతే వేద పండితులు ఉన్నారో ప్రత్యేక ఆహ్వానం మీద ఆశీస్సులు అందజేయడానికి వేద పండితుల్ని ఆహ్వానించడం జరిగింది. దయచేసి వాళ్ళని అటు నిలవండి. ఆ పక్క ఉంది. వేద పండితులు ఒక 10 మంది ఇటువైపు. వెంకన్న
బ్రహ్మశ్రీ శాస్త్రుల వెంకటేశ్వర శర్మ గారి ఆధ్వర్యంలో ఎందరో విప్రోత్తములు నిన్నటి నుండి చండీ హవనాన్ని, సుదర్శన యాగాన్ని, ఇంకా ఎన్నిటినో కార్యక్రమం నిర్వహించున్నారు. వేదికపైకి వేంచేసి ఉన్న గౌరవ మంత్రివర్యులకు, గౌరవ ప్రజా ప్రతినిధులకు, వేద పండితులకు అందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం, నమస్సులు. ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీ అరవింద్ రావు సార్, వారు సభలో ఎక్కడైనా దయచేసి వేదికపైకి రావాల్సిన రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. అనుభవిస్తున్నారు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది ప్రజలు. పువ్వు పుట్టగానే పరిమళిస్తుందన్నట్టు ముఖ్యమంత్రి గారు సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడే దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా బ్రాహ్మణ పరిషత్తుకు రూపకల్పన చేశారు. ఈ రోజు దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా, ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా రాష్ట్ర స్థాయిలో విప్రహితం విశ్వహితంగా అందిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారికి వేద పండితుల ఆశీస్సులు. బాబు కార్డ్లెస్ మైక్ ఏమ్మా, కార్డ్లెస్ మైక్. హలో, సభాధ్యక్షులు డాక్టర్ కెవి రమణ గారు కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు. ఆశుశ్చిశానో వృషభో నయుద్మో ఘనాఘనః క్షోభనశ్చరణీనాం సంక్రందనో నిమిష ఏకవీరశ్చతగుం సేనా అజయత్ సాకమింద్రః సంక్రందనేన నిమిషేణ జిష్ణునా యుత్కారేణ దుశ్యవనేన ధుష్ణునా తదింద్రేణ జయత తత్సహద్వయుధో నరషు హస్తేన వృష్ణా సరిషు హస్తే సరిసంగిభిర్వశే సజ్ఞస్రష్టా సయుధ ఇంద్రో గణేన సగో దృష్టవిక్షోమపాబాహు సద్యోర్ధన్వా ప్రతిహితాభిరస్తా బృహస్పతే పరిదీయారథేన రక్షోహామిత్రాగం అపబాధమానః
भवतु क्षेमो अस्तु नः सर्वस्याप्ते सर्वस्य सर्वज्ञपदेन शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्विति भवन्तः श्रीमन्तः महान्तो नु गृह्णन्तु ोक्तं परिपूर्णमायुष्याभिवृद्धिरस्ति भवन्तः श्रीमन्तः महान्तो नु गृह्णन्तु ब्राह्मणे वेदविद्धो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्नाश्रीरङ्गे देवता एव देवता प्रीणाति आयुः పురుషస్యేంద్రియాయుష్యేంద్రియే ప్రతిది బ్రాహ్మణోత్తములంతా ఇక వెనక్కి వెళ్ళండి. అయ్యా. కార్యక్రమం ఆరంభమవుతుంది. దయచేసి నమస్కారం. వేద పండితులందరికీ నమస్సులు అందజేస్తుంది వేదిక. వేదనాదాలు ప్రతిధ్వనించాయి. సర్వత్ర దిగ్విజయమస్తు. లావణ్యలత గారు స్వాతి గారు ఎక్కడైనా రావాలి త్వరగా. ప్రార్థనా గీతం లావణ్యలత గారు. సంకల్పిత సర్వకార్యేషు దిగ్విజయ సిద్ధిరస్తు. ఉత్తరత్ర సంకల్పిత సర్వ ప్రయత్నేషు చ దిగ్విజయమస్తు. సరస్వతి ప్రార్థన రాష్ట్ర భాషా సాంస్కృతిక శాఖ మ్యూజిక్ కాలేజీ కళాకారులు లావణ్యలత గారు, స్వాతి గారు. तुषारहारधवला या शुभ्र वस्त्रान्विता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मा शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विशेष जाड्यापहा. యా శ్వేత పద్మాసన స్వచ్ఛతకి, జ్ఞానానికి, కాంతికి, మంచికి గుర్తు ఆ తల్లి సరస్వతిని ప్రార్థించుకున్నాం. సభాధ్యక్షుడు డాక్టర్ కెవి రమణాచారి గారు సభ నిర్వహిస్తారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర బ్రాహ్మణ సంక్షేమ పరిషత్ ముఖ్యమంత్రి గారి మనో సంకల్పంతో అన్ని వర్గాలు, అన్ని వర్ణాలు ప్రజలందరికీ మంచి చేయాలన్న ఒక సత్సంకల్పంగా ఏర్పడ్డ ఈ బ్రాహ్మణ పరిషత్ విప్రహితలో నౌ వీఆర్ విట్నెసింగ్ ద సీన్. వీళ్ళంతా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వేంచేసిన బ్రాహ్మణ పరిషత్ ప్రతినిధులు. వీ హ్యావ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆనరబుల్ సీఎం exclusively invited you and we are happy to have you here. సభాధ్యక్షులు గౌరవనీయులు తెలంగాణ రాష్ట్ర బ్రాహ్మణ సంక్షేమ పరిషత్ అధ్యక్షులు రాష్ట్ర సలహాదారు డాక్టర్ కెవి రమణ గారు. మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపా తమహం వందే పరమానంద మాధవం. లక్ష్మీనాథ సమారంభాం నాథయా మునమధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురు పరంపరాం. ఈనాటి ఈ సభకు విచ్చేసినటువంటి మహానుభావులకు, బ్రాహ్మణ జనబాహుళ్యానికి మీకందరికీ కూడా సభాముఖంగా నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ, ఈరోజు పర్వదినం. ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక బ్రాహ్మణ భవనం అనేటువంటిది ఏర్పరచాలనేటువంటి సత్సంకల్పంతో ఉన్నటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి యొక్క ఆశయం ఇవాళ సిద్ధించి మీరందరూ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు మీకందరికీ మరొకసారి స్వాగతం పలుకుతూ, మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీమతి శాంతికుమారి గారు తమ స్వాగతోపన్యాసాన్ని అందిస్తారు.
గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ కె చంద్రశేఖరరావు గారు, మహనీయులు, దైవ సంభూతులు, పీఠాధిపతులు, ధర్మాచారులు, గౌరవ మంత్రివర్యులు, గౌరవ ఎంపీస్, ఎమ్మెల్సీస్, ఎమ్మెల్యేస్, మేయర్ గారు, వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు, సభాసదులు, పాత్రికేయులు అందరికీ నా నమస్కారం. కన్నుల పండుగగా జరుగుతున్న ఈ పుణ్యకార్యానికి విచ్చేసిన మీ అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. అఖండ మండలాకారం వ్యాప్తం ఏన చరాచరం తత్పదం దర్శితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఈరోజు ఎంతో సుదినం, ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన విప్రహిత బ్రాహ్మణ సదనం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులచే ప్రారంభించుకోవటం మనందరికీ గర్వకారణం. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్న అందరూ బ్రాహ్మణ సోదర సోదరీమణులకు నా శుభాకాంక్షలు, శుభాభివందనాలు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భావం తర్వాత రాష్ట్రంలోని అన్ని వర్గాల సమున్నతి కోసం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు సర్వహిత సంక్షేమమే ధ్యేయంగా ముందుకు వెళ్తున్న విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. బ్రాహ్మణ సమాజంలో సైతం ఎంతోమంది ఆర్థికంగా వెనుకబడడం వలన వారి యొక్క వైదిక, పౌరోహిత్య ఆచార వ్యవహారాలు నిర్వహించుకోవడానికి ఆర్థిక స్వావలంబన అవసరం అన్న విషయాన్ని గుర్తించి వారి సమగ్రాభివృద్ధి కోసం మాన్యులు ముఖ్యమంత్రి గారు జనవరి 2017లో తెలంగాణ బ్రాహ్మణ సంక్షేమ పరిషత్ ఏర్పాటు చేసిన విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే. ఆ రోజు నుండి బ్రాహ్మణ సంక్షేమ పరిషత్ అద్భుత ఫలితాలు సాధిస్తుంది. ఈరోజు మనందరం సమావేశమైన హైదరాబాద్ నగరంలోని అత్యంత విలువైన 9 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విప్రహిత బ్రాహ్మణ సదనం కోసం కేటాయించింది. బ్రాహ్మణ సమాజ విస్తృత ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఇక్కడ 12 నిర్మాణాలను ప్రతిపాదించడమైంది. అందులో ముఖ్యమైన 3 అంతస్తుల కళ్యాణ మండపం, సమాచార కేంద్రం, పీఠాధిపతుల, ధర్మాచార్యుల సదనాలు ఈరోజు ప్రారంభించుకోవటం ఎంతో సంతోషకరం. ఇదే విధంగా సూర్యాపేట, ఖమ్మం పట్టణాల్లో కూడా బ్రాహ్మణ సదనాలు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాలతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతి ఏటా బడ్జెట్లో బ్రాహ్మణ సంక్షేమ పథకాల అమలుకు కోట్లాది రూపాయలు నిధులు కేటాయిస్తున్నది. బ్రాహ్మణ సంక్షేమ పరిషత్ ద్వారా అమలవుతున్న ప్రభుత్వ పథకాలు వివేకానంద విదేశీ విద్యా పథకం, శ్రీ రామానుజ ఫీ రీయింబర్స్మెంట్, వేద పాఠశాలలకు ఆర్థిక సహాయం, వేద శాస్త్ర పండితులకు గౌరవ భృతి, వేద విద్యార్థులకు ఆర్థిక సహాయం, ఔత్సాహిక పారిశ్రామిక వ్యాపారవేత్తలకు ప్రోత్సాహం, అక్షయ నిధి, విప్రహత బ్రాహ్మణ సదన్ నిర్మాణం, సాంప్రదాయ పాఠశాలలకు ఆర్థిక సహాయం, నిరుద్యోగ యువతకు పోటీ పరీక్షల నిమిత్తం ఆర్థిక సహాయం వంటి అనేక పథకాలు అమలు చేస్తూ ఇప్పటి వరకు దాదాపు 7,000 కుటుంబాలకు 250 కోట్లు పైగా లబ్ధి చేకూర్చింది. ఇవి కాక గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సరైన పోషణ లేని దేవాలయాల్లో నిత్య కైంకర్యాలు జరిగే విధంగా కైంకర్యాలతో పాటు అర్చకత్వాన్ని నిర్వహిస్తున్న వారికి ఆలంబనగా రాష్ట్రంలోని 3,645 దేవాలయాల్లో ధూపదీప నైవేద్యం, 3,645 అర్చకులకు నెలకి 6,000 చెల్లించడం జరుగుతుంది. దీంతో గతంలో ఆలనా పాలనా లేని ఆలయాలన్నీ కొత్త శోభను సంతరించుకున్నాయి. చాలా దేవాలయాల్లో కళ్యాణోత్సవాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సాంప్రదాయక సేవలు అందిస్తున్నది. తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత రాష్ట్రం అతి సుందరమైన ఆధ్యాత్మిక శోభ సంతరించుకుంది. యాదాద్రి పునర్నిర్మాణం భూలోకానికి వైకుంఠాన్ని తీసుకురావడమే. వేములవాడ, కురవి, కొండగట్టు క్షేత్రాల్లో కూడా సమగ్రమైన పునర్నిర్మాణం పురోగతిలో ఉంది. మనందరం ఎంతో పవిత్రంగా భావించే కాశీక్షేత్రంలో తెలంగాణ యాత్రికుల కోసం త్వరలోనే స్థల సేకరణ చేసి అన్ని వసతులతో కూడిన తెలంగాణ భవన్ నిర్మాణానికి మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కంకణబద్ధులై ఉన్నారు. క్రమబద్ధమైన ప్రణాళిక, అకుంఠిత దీక్ష వలన తెలంగాణ పుట్టిన అనతి కాలంలోనే రాష్ట్ర ప్రజల తలసరి ఆదాయం దేశంలోనే అగ్రస్థానం చేరటమే కాకుండా నీరు, పచ్చదనం, సంపదతో తులతూగటం మన కళ్ల ముందు కనిపిస్తున్న సత్యం. స్వస్తి ప్రజాభ్యాం పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీష గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. తనదైన సంక్షేమ పంథాతో అన్ని వర్గాల అభ్యున్నతికి కృషి చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ మీ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు. జై హింద్. ఆల్ ఇండియా
బ్రాహ్మణ్స్ ఫెడరేషన్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ ప్రదీప్ జ్యోతి గారు వచ్చారు. నిజంగా ఆల్ ఇండియా బ్రాహ్మణ్స్ ఫెడరేషన్ నుంచి చాలామంది వచ్చారు. కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి సందర్భాన్ని బట్టి వీఆర్ మేకింగ్ ఏ రిక్వెస్ట్ టు డాక్టర్ ప్రదీప్ జ్యోతిజీ, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా బ్రాహ్మణ్ ఫెడరేషన్, టు అడ్రస్ ద గ్యాదరింగ్. శృతి స్మృతి పురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాద శంకరం లోక శంకరం. మోస్ట్ రెస్పెక్టెడ్ అండ్ బిలవ్డ్ హానరబుల్ Chief Minister of Telangana, Sri K. Chandrasekhar Rao ji, Honorable Minister for Environment, Law and Forest, Sri Indra Karan Reddy, Honorable Minister for Education, Srimati Sabida Indra Reddy, Dr. K.V. Ramanacharya, the advisor to the Government of Telangana and Chairman Brahmana Samshema Parishad, and Dr. Venugopalachari, Chairman Telangana Irrigation Development Corporation and member Brahmana Parishad, Honorable MLAs, Honorable MLCs, Chief Secretary, distinguished guests, invited guests, and sisters and brothers of Telangana. Let me first of all convey our fraternal greetings to all members of Telangana from All India Brahmana Federation, which is an apex body of all Brahmin organizations in India, representing in all these 29 states and 3 union territories. We are very glad and honored to be here to witness the inauguration of the Viprahida Telangana Brahmana Sadan, which is a center for excellence in spiritual and religious information, which is also which is also the first of its kind in any states in India. On behalf of All India Brahmana Federation and the presidents of various state organizations, let me congratulate our Honorable beloved Chief Minister and his team for carrying out various welfare measures exclusively for the Brahmin community, which is indeed incredible and extraordinary. Yesterday I visited this complex with my colleagues, and really its facilities are extremely interesting and impressive and amazing. The accommodation for the CAs and the spiritual leaders and a huge marriage hall with modern facilities and information center are marvelous. We are really glad to know that various welfare measures activities exclusively for the Brahmin community undertaken by the government under the visionary leadership of our Honorable Chief Minister. In 4 years' time, 400 crores have been dispersed to the poor Brahmins in Telangana through various schemes like Vivekananda Scholarship for Higher Education in foreign countries, 20 lakh given to the such beneficiaries, empowering the poor Brahmins by providing 5 lakh rupees for starting micro and small enterprises. I would like to inform this August forum that many state governments have started similar Brahmin corporations, Kalyan boards, Brahmin Parishad only for publicity's sake. Just before election, they announced many attractive schemes, but later they forget the Brahmin community. There are most of the states like Andhra, Telangana, Andhra, Punjab, Rajasthan, so many places they have started different Brahmin organization, but the very small, without any budgetary provision, they are working. It is become a non-functional. We are very glad that Telangana is the only state acted professionally and very proactive and implemented many welfare schemes exclusively for the Brahmin, for the betterment of Brahmin community in the state, with a clear vision and mission to eradicate the poverty among Brahmins in Telangana. In Vedas we preach Sarve Bhavantu Sukhino, that is everyone should be happy and everyone should be in good health and everyone should be prosper. Our Honorable Chief Minister practiced this mantra
sincerely with utmost devotion and love. We understand that he is providing these welfare measures to all other communities also. We will definitely take this message to all our respective states when we go back and by conducting press conferences at the district level. Lastly, I would like to request our beloved Honorable Chief Minister to consider, this is the last one, consider a similar Brahmin Bhavans in various district headquarters of Telangana, and also to enhance the annual income of beneficiaries for the various schemes from 2 lakh to 6 lakh. We thank you, the government of Telangana, and especially the chairman, Dr. Ramanachari, for the wonderful hospitality extended to us, and also giving this opportunity to express our sincere gratitude. Loga Samasta Suvino Bhavantu. భారతదేశ వ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల బ్రాహ్మణ సంఘాల ప్రతినిధులు వేంచేశారు. ఈ విప్రహిత ప్రారంభోత్సవ సందర్భం ఒక చరిత్ర అయితే, ఆ చరిత్రలో మరొక చరిత్ర బహుశా దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఏ క్షేత్రంలో కూడా జరగని విధంగా ఆల్ ది 29 స్టేట్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆర్ హియర్. ఒక్కసారి మన తెలంగాణ విప్రులందరూ, ప్రేక్షకులందరూ సంస్కార హృదయంతో వారికి మనం ధన్యవాదాలు చెబుతాం. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ఈ చప్పట్లు అన్ని రాష్ట్రాలకు వినిపించాలని కోరుతూ ఉన్నాం. రమణ సార్. సమయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని, కాలాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని, మీరుండేటువంటి స్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకొని, ఇంతమంది వచ్చినటువంటి పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకొని, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వారు తమ సందేశాన్ని అందించడం కంటే ముందు మన సంప్రదాయాన్ని, మన సంస్కృతిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ముందుగా పరమపూజ్య పరమహంస పరివ్రాజకాచార్యులుగా వచ్చినటువంటి పీఠాధిపతులకు ముందుగా సత్కారం చేయాలని చెప్పి అనుకుంటున్నారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు. వారితో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి గారు, మంత్రి గారు. అలాగే మెదక్ రంగంపేట శ్రీ గురు మదనానంద సరస్వతి పీఠం శ్రీ 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 మదనానంద స్వామి వారు, మంత్రాలయం శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి మఠం శ్రీ 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 సుబుధేంద్ర తీర్థ స్వామి వారు, హైదరాబాద్ సీతారాంబాగ్ శ్రీ జగన్నాథ స్వామి మఠం శ్రీ 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 వ్రతధర జీయర్ స్వామి వారు, మన ధర్మపురి శ్రీపీఠం శ్రీ 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 సచ్చిదానంద సరస్వతి మహాస్వామి వారు, వారందరికీ గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు మనదైన సంస్కారానికి, మనదైన సంస్కృతికి, మనదైన తెలంగాణ భక్తికి, శక్తికి, తెలంగాణ ధాత్రి సమర్పిస్తున్న ప్రేమకి ప్రతీకగా, పతాకగా ఉన్న కేసీఆర్ గారు ఆ స్వామీజీలకు అందజేస్తున్న సభక్తిక సంభావనాపూర్వక సత్కారం. పుష్పగిరి శ్రీ విద్యా నృసింహ భారతీ స్వామివారు, అలాగే హంపి విద్యారణి భారతీ స్వామివారు వేంచేసి మరో కార్యక్రమంలో పాల్గొందుకు వెళ్ళి ఉన్నారు. వారికి కూడా నమస్సులు. గురవే సర్వలోకానాం భిషజే భవరోగిణాం నిధయే సర్వవిద్యానాం దక్షిణామూర్తయే నమః. యో వేదాదౌ స్వరః ప్రోక్తో వేదాంతే చ ప్రతిష్ఠితః తస్య ప్రకృతిలీనస్య యః పరః స మహేశ్వరః. వెంకటేశ్వర శర్మ గారి ఆధ్వర్యంలో జరిగాయి అన్ని యజ్ఞ కార్యక్రమాలు. విప్రో వృక్ష తస్య మూలంచ సంధ్యా వేదశాఖ ధర్మ కర్మాధిపత్రం తస్మాద్ వృక్షం యత్నతో రక్షణీయం చిన్నే మూలే నైవ శాఖాన పత్రం అన్న శ్లోకాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ, భారతదేశం ఒక కల్పవృక్షం అయితే ఆ కల్పవృక్షాన్ని కాపాడుతున్న పెద్దలకు నమస్సులతో డాక్టర్ రమణ గారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యుల గారి యొక్క సందేశం కోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మిత్రజనానికి, సోదర సోదరిమణులకు మరొక్కసారి నమస్కరిస్తూ,
ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి పరమహంస పరివ్రాజకాచార్యులు మన ముఖ్యమంత్రి గారిని ఆశీర్వదిస్తున్నారు. కొన్ని క్షణాల్లో వారి ఆనంద సందేశం. ఇందాకే అనుకున్నాం, పువ్వు పుట్టగానే పరిమళించినట్టు ముఖ్యమంత్రి గారు 95లోనే దేశంలో మొదటిసారిగా సిద్దిపేట బ్రాహ్మణ పరిషత్తుకు శ్రీకారం చుడితే ఈరోజు ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా మన విప్రహితను విశ్వహితంగా అందించారు గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు. వారి హృదయగతమైన అభిప్రాయాల్ని మనం ప్రతిక్షణం చూస్తున్నాం. ఆనరబుల్ సీఎం గారి సందేశం. ముందుగా ఈనాటి శుభ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని తమ ఆశీస్సులను ఆడియో సందేశం ద్వారా మనకు ఆశీర్వదించినటువంటి శ్రీ విధుశేఖర భారతీ స్వామి శృంగేరి పీఠం వారికి, శ్రీ శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామి కంచికోటి పీఠం వారికి వారి చరణ పద్మాలకు వందనాలు. అట్లాగే అనేక పీఠాల నుంచి విచ్చేసినటువంటి పీఠాధిపతులందరికీ చరణకు వందనాలు. అదేవిధంగా వేదికను అలంకరించినటువంటి గౌరవ మంత్రివర్యులు, ముందుగా మా అధ్యక్షులు, సభాధ్యక్షులు చాలా దక్షులు, మా అన్న రమణన్న గారు, విద్యాశాఖ మంత్రివర్యులు శ్రీమతి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, రాష్ట్ర చీఫ్ సెక్రటరీ గారు శ్రీమతి శాంతికుమారి గారు, శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే మిత్రులు అరకపూడి గాంధీ గారు, మాజీ డీజీపీలు శ్రీ అనురాగ్ శర్మ గారు, మాజీ చీఫ్ సెక్రటరీ ప్రభుత్వ సలహాదారు శ్రీ రాజీవ్ శర్మ గారు, మరో మాజీ డీజీపీ శ్రీ అరవిందరావు గారు, సభలో ఆశీనులై ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ మేయర్ శ్రీమతి విజయలక్ష్మి గారు, పెద్దలు మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ కెప్టెన్ లక్ష్మీకాంతరావు గారు, మాజీ కేంద్ర మంత్రి వర్యులు ఆత్మీయ మిత్రులు శ్రీ సముద్రాల వేణుగోపాలాచారి గారు, హుస్నాబాద్ శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ ఒడితెల సతీష్ కుమార్ గారు, మాజీ ఎమ్మెల్సీ శ్రీ పురాణం సతీష్ గారు, మిత్రులు దేవి ప్రసాద్ గారు, జస్టిస్ భాస్కర్రావు గారు, సభలో ఆసీనులై ఉన్నటువంటి ఇతర పెద్దలు, జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ గారు, స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులు, సభలో ఆసీనులై ఉన్న విప్రవరులు, బ్రాహ్మణోత్తములందరికీ వందనాలు. ఆల్ ఇండియా ब्राह्मण फेडरेशन अध्यक्षुलु श्री प्रदीप गारू और भारत के अन्य राज्यों से यहाँ पधारे हुए ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन के पदाधिकारी और ब्राह्मण सेवा समितियों के अध्यक्ष, मैं हृदय से आप सभी लोगों का तेलंगाना का इस पावन धरती में स्वागत करता हूं। వారితో పాటు ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రాస్ అక్కడ ఉండేటువంటి अर्चक स्वामी ఎవరైతే వచ్చారో वहां से द्वादश ज्योतिर्लिंग क्षेत्रों से आए हुए हमारे अर्चक स्वामियों को भी मैं हृदय से तेलंगाना के इस पावन धरती पर आपका स्वागत करता हूं।
బ్రాహ్మణుడికి బ్రహ్మజ్ఞాన వాంస్తు బ్రాహ్మణ అని నిర్వచనం చెప్పారు పెద్దలు. బ్రహ్మజ్ఞానం పొందిన వారు ఎవరికైనా బ్రాహ్మణత్వం సిద్ధిస్తుంది. వేద వాంగ్మయ విజ్ఞానాన్ని విపులముగా లోకానికి అందించేవారే విప్రులు. సర్వజన హితం సర్వజన సుఖం బ్రాహ్మణుల యొక్క లక్ష్యం. పురం యొక్క హితం కోరేవారే పురోహితులు. లోకా సమస్త సుఖినోభవంతు అన్నది బ్రాహ్మణుల నోట పలికే జీవనాదర్శం. బ్రాహ్మణుల మనసు మాట శరీరం చేసే పని లోకహితం కోసమే. తెలంగాణ ప్రభుత్వ విధానం సర్వజన సమాదరణ, పేదరికం ఎవరి జీవితాల్లో ఉన్నా వారిని ఆదుకోవాలనే మానవీయ సంకల్పంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం పనిచేస్తున్న విషయం మీ అందరికీ కూడా తెలుసు అని నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. కులానికి పెద్దలైన బ్రాహ్మణుల్లోనూ చాలామంది పేదలున్నారు. వారిని ఆదుకోవడం ప్రభుత్వం తన బాధ్యతగా భావించింది. తెలంగాణ బ్రాహ్మణ సంక్షేమ పరిషత్తును తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2017 ఫిబ్రవరి 1న ఏర్పాటు చేసింది. ఏడాదికి 100 కోట్ల రూపాయల నిధులను బ్రాహ్మణ పరిషత్తుకు కేటాయిస్తూ ఉన్నది. ఈ నిధులతో వివిధ సంక్షేమ పథకాలు అమలవుతూ ఉన్నాయి. విదేశాల్లో చదువుకోవాలనే విద్యార్థులకు వివేకానంద స్కాలర్షిప్ ఇప్పటి వరకు 780 మంది విద్యార్థులు ఈ స్కాలర్షిప్ ద్వారా ఆదుకోబడ్డారు. పేద బ్రాహ్మణుల జీవనోపాధి నిమిత్తం బెస్ట్ అంటే బ్రాహ్మణ్ ఎంపవర్మెంట్ స్కీమ్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ అనే పథకం అమలవుతున్నది. ఈ పథకం కింద పెట్టుబడి సాయంగా గరిష్టంగా 5 లక్షల గ్రాంటును ప్రభుత్వం అందిస్తున్నది. ఇందుకోసం ఇప్పటి వరకు 150 కోట్ల రూపాయలను ప్రభుత్వం వెచ్చించింది. విప్రహిత బ్రాహ్మణ సదనం తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాదులో 9 ఎకరాల స్థలంలో 12 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో అద్భుతంగా బ్రాహ్మణ సంక్షేమ సదనాన్ని నిర్మించడం ద్వారా తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొత్త ఒరగడకి శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ విధంగా ఇంత ఖర్చుతో సనాతన సంస్కృతి కేంద్రంగా బ్రాహ్మణ సదనాన్ని నిర్మించిన మొట్టమొదటి ప్రభుత్వం దేశంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వమే. విప్రహిత పేరుతో వెలిసిన ఈ బ్రాహ్మణ సదనం ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక, వైదిక కార్యక్రమాల నిర్వహణకు మార్గదర్శక కేంద్రంగా నిలుస్తుంది. రాష్ట్రానికి విచ్చేసే పీఠాధిపతులు, ధర్మాచార్యుల విడిది కేంద్రంగా ఈ సదనం సేవలు అందించనున్నది. పేద బ్రాహ్మణ కళ్యాణాలకు ఉచితంగా ఇచ్చే వేదికగా ఈ భవనంలోని కళ్యాణ మంటపం ఉపయోగపడుతుంది. కుల మతాలకు అతీతంగా పేదవాళ్ళు ఎవరైనా సరే తమ ఇంట్లో శుభాశుభ కార్యక్రమాల కోసం పురోహితుల సేవలను కోరితే ఈ సదనం నుండి పురోహిత బ్రాహ్మణులు వెళ్ళి ఉచితంగా వారి ఇంట్లో కార్యక్రమాన్ని జరిపించి రావాలని నేను అధ్యక్షులు శ్రీ రమణాచారి గారిని కోరుతూ ఉన్నాను. ఆ విధంగా విప్రహిత సకల జనహితగా సమాదరింపబడాలని, విఖ్యాతి పొందాలన్నదే నా వ్యక్తిగతమైనటువంటి అభిమతం. వివిధ క్రతువులు, ఆలయ నిర్మాణాలు, ఆగమశాస్త్ర నియమాలు, దేవతా ప్రతిష్టలు, వివిధ వ్రతాల విధి విధానాలకు సంబంధించిన ఒక సమగ్రమైన లైబ్రరీ ఈ సదనంలో ఏర్పాటు కావాలని నేను పెద్దల రమణాచారి గారిని కోరుతూ ఉన్నాను. ఆయా వైదిక కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన అరుదైన పుస్తకాలు, డిజిటల్ వీడియోలు ఈ లైబ్రరీలో లభిస్తాయి. వేదశాస్త్ర విజ్ఞాన భాండాగారంగా, ఆధ్యాత్మిక చైతన్య కేంద్రంగా, నిత్యం భారత భాగవత రామాయణాది కావ్య ప్రవచనాలకు వేదికగా, కళలకు కొలువుగా బ్రాహ్మణ సదనం విలసిల్లాలి. సూర్యాపేటలో డాక్టర్ ఏ రామయ్య గారు వదాన్యతతో ఇచ్చిన ఒక ఎకరం స్థలంలో బ్రాహ్మణ పరిషత్ భవనాన్ని ప్రభుత్వం నిర్మించింది. దీన్ని త్వరలోనే ప్రారంభించుకుందామని సంతోషంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఖమ్మం, మధిర, బీచ్పల్లి ప్రాంతాల్లో కూడా బ్రాహ్మణ భవనాలు తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్మిస్తూ ఉన్నది. తన సంజీవని వ్యాఖ్యతో మహాకవి కాళిదాసు సాహిత్య ఔన్నత్యాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన మహామహోపాధ్యాయుడు కోలాచల మలినాథ సూరి పేరున ఆ మహనీయుని స్వస్థలమైన మెదక్ జిల్లా కొల్చారంలో సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రారంభిస్తున్నదని మీ అందరి హర్షామోదాల మధ్య తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. బ్రాహ్మణ సదనాన్ని ప్రారంభించుకున్న నేటి శుభ సందర్భంలో బ్రాహ్మణుల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం తీసుకున్న మరిన్ని నిర్ణయాలను మీ అందరికీ తెలియజేయడానికి నేను సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. ప్రస్తుతం బ్రాహ్మణ పరిషత్తు ద్వారా వేద శాస్త్ర పండితులకు ప్రతి నెలా ఇస్తున్న గౌరవ భృతిని ₹2,500 నుంచి ₹5,000 పెంచుతున్నామని మీ అందరికీ నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను.
ఈ వృత్తిని పొందే అర్హత వయస్సును 75 ఏళ్ల నుండి 65 ఏళ్లకు తగ్గిస్తున్నామని సవినయంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలోని 3645 దేవాలయాలకు ధూపదీప నైవేద్య పథకం వర్తిస్తున్నది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మరో 2796 దేవాలయాలకు కూడా ధూపదీప నైవేద్యం పథకాన్ని విస్తరింపజేస్తామని తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. దీంతో రాష్ట్రంలో 6441 దేవాలయాలకు ధూపదీప నైవేద్య పథకం కింద నిర్వహణ వ్యయం అందుతుంది. ఈ సందర్భంగా మరొక శుభవార్త కూడా మీ అందరితో నేను పంచుకుంటూ ఉన్నాను. ఇప్పటి వరకు ధూపదీప నైవేద్యం పథకం కింద దేవాలయాల నిర్వహణ కోసం అర్చకులకు నెలకు 6000 రూపాయల చొప్పున ప్రభుత్వం అందిస్తున్నది. ఈ మొత్తాన్ని 10,000 రూపాయలకు పెంచుతున్నామని తెలియజేయడానికి నేను చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. ఈ నిర్ణయం మీ అందరినీ కూడా ఎంతో సంతోషపెడుతుందని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. వేద పాఠశాలల నిర్వహణ కోసం ఇస్తున్న 2 లక్షల రూపాయల నుంచి ఇక నుంచి యాన్యువల్ గ్రాంట్గా ఇస్తామని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఐటీఎం, ఐఐఎం లాంటి ప్రతిష్టాత్మక సంస్థల్లో చదివే బ్రాహ్మణ విద్యార్థులకు ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ పథకాన్ని కూడా వర్తింపజేసే నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నదని మీ అందరికీ నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా అనువంశిక అర్చకుల సమస్యను త్వరలో కేబినెట్లో చర్చించి పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇస్తూ ఉన్నాను. సనాతన ధర్మ పరిరక్షణ నిలయంగా, వేద పురాణ ఇతిహాసాల విజ్ఞాన సర్వస్వంగా, వైదిక క్రతువుల కరదీపికగా, పేద బ్రాహ్మణుల ఆత్మబంధువుగా, లోక కళ్యాణకారిగా తెలంగాణ బ్రాహ్మణ పరిషత్తు ఆధ్వర్యంలో ఈ విప్రహిత వెలుగొందాలని ఆ దేవదేవుని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. మీరు నిత్యం పలికే లోకహితకరమైన శాంతి మంత్రంతో నా ఉపన్యాసాన్ని విరమిస్తాను. ధర్మస్య విజయోస్తు, అధర్మస్య నాశోస్తు, ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు, విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ధర్మస్య విజయోస్తు అని విప్రహిత లోకహితంగా సేవావ్రతంగా ముందుకు సాగాలి అంటూ అనేక రకాల ప్రోత్సాహకాల్ని ప్రకటించిన గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారికి యావత్ సమాజం ప్రేమపూర్వక ఆశీస్సులు, అభినందనలు, అభివాదాలు అందిస్తోంది. మనం ఇందాకే అనుకున్నాం, మొన్న ఉగాది సందేశం కూడా ఒక అద్భుతమైన శ్లోకంతో ఆరంభించారు. మరి ఈరోజు కూడా వేదమంత్రంతో వారి సందేశాన్ని సుసంపన్నం చేశారు. ఎన్ని సంవత్సరాలుగా ఎంత మేధో మథనంతో, ఎంత గుండె తడితో తపిస్తే ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ ప్రొడక్టివ్గా, ఆచరణాత్మకంగా మనం ముందుకొస్తాయి. అలాంటి ఆచరణాత్మక పర్సనాలిటీ, విజనరీ పర్సనాలిటీ ముఖ్యమంత్రి గారికి మరో ధన్యవాదాలతో డాక్టర్ రమణ గారు. ఇప్పటి వరకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యుల గారి యొక్క ఆనందకర సందేశంలో మనం ఎన్నో రకాలుగా ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉన్నాం. నిజంగా ఇవాళటి కార్యక్రమానికి ప్రయోజనమే ఆనందమైతే ఆనందమే ప్రయోజనంగా ఉందని చెప్పని మీకు అందరికీ తెలపడం నాకు ధర్మంగా భావిస్తూ ఉన్నాను. పీఠాధిపతులకు ఇప్పుడే సత్కారం జరిగింది. తర్వాత వేద పండితులకు సత్కారం జరుగుతుంది. వివిధ దేవాలయాల ప్రధానార్చకులకు కూడా సత్కారం జరుగుతుంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యుల గారికి ఆకస్మికంగా వెళ్లాల్సినటువంటి పని వచ్చినందువల్ల వారు మీ అందరి యొక్క సెలవును, మీ అందరి యొక్క అనుమతిని కోరుతూ వారు ఈ సభాస్థలి నుంచి వెళ్ళడానికి కోసం చెప్పని మీ అనుమతి కోరుతా ఉన్నారు. వారు ఇప్పుడు వెళితే తర్వాత సత్కారం జరుగుతుంది.